right? Right. People like good manners. People like good manners. Second, I teach English. I teach English. She doesn't she does not post the letter. She does not post the letter. Fourth, children like sweets. Children like sweets. And fifth one, we paint an old door. We paint an old door. So I will read once again and write in your note, please. Note down. The first one is people like good manners. People like good manners. The first question. Second one is I teach English. And third one is she does not post the letter. She does not post the letter. And fourth, children like sweets. Children like sweets. And the fifth one is we paint an old door. We paint an old door. And choose the correct question tags. Clear? Here just observe here like verb, teach verb, does not, like, here paint. These are all verbs. Think positively and make question tags. Right? Next question number 6. Question number 6. We paint an old door. We paint an old door. 7th. She informs us. She informs us. 8th. We inform her. We inform her. 9th. Mental peace cures many diseases. Mental peace cures many diseases. 10th. She carries 2 bags. She carries
2 bags. She carries 2 bags. Write the questions clearly. Here, the sixth question is, we paint an old door. We paint an old door. And seventh one is, she informs us. She informs us. Next, eighth one is, we inform her. We inform her. Ninth one, mental peace cures many diseases. Mental peace cures many diseases. And tenth one, she carries 2 bags. She carries 2 bags. In the given sentences, I am going to show you the verb form. Here, paint. Here, informs. Here, inform. Here, cures. Here, carries. So write that clearly. Question number 11. Question number 11. People always admire this picture. People always admire this picture. Next, 12. People speak English all over the world. All over the world. People speak English all over the world. 13. We play kabaddi. We play kabaddi. And 14. Kamala sings a beautiful song. Kamala sings a beautiful song. 15th.
They don't postpone. They don't postpone the program. They don't postpone the program. These are the 15 questions of your homework. So I will read once again. People always admire this picture. People always admire this picture. In the sentence, admire is the verb form. Admire is verb. And people speak English all over the world. Speak is verb again. And 13 is we play kabaddi. Here play is a verb. 14, Kamala sings a beautiful song. Here sings is a verb. They don't postpone the program. Here already given the helping verb don't. Here people always admire is a verb. And people speak English all over the world. Speak is a verb. And we play kabaddi. Play is a verb. And Kamala sings a beautiful song. Sings is a verb. And they don't postpone the program. Don't is a auxiliary. These are the 15 questions of you. So write the answers. So once again I remind you. How can we make a question tag? Listen carefully, attentively please. First, what is the first step you want to take? What we have to take the first step? మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి అంటే వాక్యాన్ని చదవండి. ఫస్ట్ ఇవి కంప్లీట్ చేయండి, మొత్తం కూడా మీరు నీట్గా రాయండి. After completion of these sentences, I will explain once again. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, clear? Okay, I'm going to explain you once again. Listen. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాక్యాన్ని చదవండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా రాజేష్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హిస్ విలేజ్ ఉంది. రాజేష్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హిస్ విలేజ్లో సబ్జెక్ట్ ఎవరు మనకి? రాజేష్. తర్వాత ఈజ్ గోయింగ్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏంటి మనకి? ఈజ్. అంటే ఒక వాక్యంలో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ తీసుకోండి. ఈజ్ ఉంటే ఈజ్ తీసుకోండి, రైట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం అంటే అందులో నో కానీ నాట్ కానీ నెవర్ కానీ ఏదైనా నెగిటివ్ మీనింగ్ ఉంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ మీనింగ్ రాయాలి. అంటే పాజిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్గా రాయాలి, నెగిటివ్గా ఉంటే పాజిటివ్గా రాసుకోవాలి. రాజు ఈజ్ గోయింగ్ టు ఉంది. ఈజ్ గోయింగ్ టులో నెగిటివ్ లేదు కాబట్టి ఇజెంట్. రాజుకి ఏమొస్తుంది? హీ. ఇజెంట్ హీ. క్లియర్. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. మరి రెండవ పద్ధతిలో ఏముందంటే దాంట్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఉండవు. 24 మీకు రాయించాను నేను. బీ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్, హ్యావ్ ఫార్మ్స్, హ్యాడ్, మోడల్స్ రాయించాను. 24 ఉంటాయి. ఆ 24లో ఏ ఒక్క హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉన్నా దాని మొదటి పదంగా తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా మనకు మెయిన్ వెర్బ్ ఉన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్గా దే ప్లే ఫుట్బాల్ ఉంది. అందులో హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ లేవు, మీకు రాయించిన 24 లేవు. అందులో ప్లే ఉంది. ప్లే అంటే మెయిన్ వెర్బ్. ప్లే ఎన్నో ఫామ్లో ఉంది? ఫస్ట్లో ఉందా, సెకండ్లో ఉందా, థర్డ్లో ఉందా చూసుకోవాలి. ప్లే, ప్లేడ్, ప్లేడ్. కాబట్టి ప్లేడ్ అనేది సెకండ్ ఫామ్లో ఉంది. అప్పుడు మీరు డిడెంట్ రాసుకోవాలి. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉంటే ఏం చేయాలి? డూ లేదా డస్ తీసుకోవాలి. మరి డూ డస్లో ఏం తీసుకోవాలి సార్ అంటే కూడా మీకు చెప్పాను. డూ ఎప్పుడు రాసుకోవాలి అంటే ఐ ఉన్నప్పుడు, వి ఉన్నప్పుడు, యూ ఉన్నప్పుడు, దే ఉన్నప్పుడు డూ రాసుకోవాలి. అంటే ఎట్లా? ఎగ్జాంపుల్గా ఐ డూ, వీ డూ, యూ డూ, దే డూ. ప్లూరల్ పీపుల్ డూ, స్టూడెంట్స్ డూ, అలా యూజ్ చేస్తాం. మరి డస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలంటే సింగులర్స్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి. సింగులర్స్ అంటే ఏంటిది? హీ కావచ్చు, షీ కావచ్చు, ఇట్ కావచ్చు, నేమ్ కావచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు మనము డస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఒకవేళ ఇచ్చినటువంటి వెర్బ్ అనేది పాస్ట్లో ఉంటే, అంటే ప్రజెంట్ కాకుండా పాస్ట్లో ఉంటే అది సింగులర్ కానివ్వండి, ప్లూరల్ కానివ్వండి, ఏది ఉన్నా కూడా మనం డిటే రాసుకుంటాం. దాంట్లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉండవు. కేవలం ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డూ డస్ తీసుకోవాలి.
కానీ ఆ వాక్యం పాస్ట్లో ఉంటే మాత్రం డిడ్డే తీసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తున్నాను మీకు నేను. షీ సింగ్స్ ఏ సాంగ్ ఉంది. షీ సింగ్స్ ఏ సాంగ్లో హూ ఈజ్ సబ్జెక్ట్? షీ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. సింగ్స్ ఈజ్ వెర్బ్, సింగ్స్. కాబట్టి మనము ప్రజెంట్లో ఉంది కదా, డూ లేదా డస్ తీసుకోవాలి. అందులో సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి? షీ. కాబట్టి డజంట్ షీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ దాన్ని మనము ప్లూరల్లో చెప్పాలనుకోండి, దే సింగ్ సాంగ్స్ అనుకోండి, అప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ మనకి? దే. ప్లూరల్గా ఉంది కాబట్టి అప్పుడు డజ్ రాయ. మనం ఏం రాస్తామంటే డోంట్ దే రాస్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఇది. ఫస్ట్ మెథడ్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ చూజ్ చేసుకోవాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్ని చూజ్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్గా, నెగిటివ్గా ఉంటే పాజిటివ్గా రాసుకోవాలి. తర్వాత సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంటే ఏం రాసుకోవాలి? నేమ్కి బదులుగా మనం ప్రొనౌన్ రాసుకుంటాం. ప్రొనౌన్. ఒకవేళ ప్రొనౌన్ ఉంటే అది రాసుకోవాలి. చివరికి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. అలా కాకుండా సెకండ్ మెథడ్లో ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ కాకుండా మెయిన్ వెర్బ్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? మెయిన్ వెర్బ్ ఉంటే డూ లేదా డస్ తీసుకోవాలి. డూ లేదా డస్ తీసుకోవాలి. డూ ఎప్పుడు రాసుకోవాలి చెప్పాను మీకు. ఐ ఉన్నప్పుడు, వి ఉన్నప్పుడు, యూ ఉన్నప్పుడు, దే ఉన్నప్పుడు. ఇది ఎప్పుడు? ప్రెజెంట్ టెన్స్ అయితే. ప్రెజెంట్లో ఉంటే ఇలా రాస్తాం. మరి డస్ ఎప్పుడు రాస్తామంటే సింగులర్స్. హీ, షీ, ఇట్, నేమ్ ఉంటే డస్ రాస్తారు. ఇది ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నట్టయితే. ఒకవేళ పాస్ట్లో ఉంటే మాత్రం డిడ్ రాసుకోవాలి. దేనికైనా, ఫర్ ఆల్, అన్నిటికీ కూడా మనం డిడ్ రాస్తామన్నమాట. ఇదేమో ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఇదేమో పాస్ట్ టెన్స్. తర్వాత యాజ్ సబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలి? నౌన్ అనుకోండి, నౌన్ యొక్క ప్రొనౌన్ రాసుకోవాలి. ప్రొనౌన్ ఉంటే ప్రొనౌన్ రాసుకొని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఈరోజుతో ఈ టాపిక్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ టెస్ట్ కూడా రాయండి. 15 మార్క్స్ రాసేసిండి. దాని తర్వాత మీ యొక్క రిజల్ట్ బట్టి మళ్ళీ ఇంకేమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.